السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آج ہم کتاب التوحید کے دوسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس باب کو بہت نخوبی اپنے اختتام تک پہنچانے کی توفیق دے، اور جو ہم سنیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوسرا باب ہے باب فضل التوحید وما یکفر الذنوب، توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا۔ اس باب کے اندر چند آیات اور احادیث لا کر کے امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ توحید کی فضیلت ثابت کریں گے کہ توحید اگر ایک انسان اپناتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، اور کن کن بڑی بڑی چیزوں اور بڑے بڑے انعام کا وہ مستحق ہوگا توحید اپنا کر کے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں توحید نہ اپنائے، شرک کے اڈے کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر کتنے خسارے اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اولاً توحید کی فضیلت اور توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس گناہوں کے مٹانے کے لیے کئی ایک شکلیں اور کئی ایک صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار اللہ رب العالمین انسان کی توحید سے خوش ہو کر کے اس توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا حق دے گا، کیونکہ ہم کو اور آپ کو اور تقریباً ہر ایک اسلام کے نام لیوا کو اس بات پر بخوبی ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر قیامت کے دن جہاں انسان اپنے اپنے نفس کے تعلق سے سوچ رہا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی آس اور امید لگایا ہوا ہوگا، اس موقع پر ایک انسان کی یہ چاہت ہوگی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بچانے کے لیے جہنم سے سفارش کرے، ان کے اندر میرا بھی نام ہو جائے۔ ہر ایک انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، لیکن یہ چاہت انسان کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی اجازت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھے کہ لا یملکون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھے گا، لیکن اسی شخص کو بولنے کی اور بات کرنے کی اجازت ہوگی جسے اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص بات کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جیسا کہ موجودہ زمانے میں لوگ یا تو نادانی میں کہا جائے یا جان بوجھ کر کے ہر دھرمی کی بنیاد پر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے، یا فلاں چیزیں فلاں کی جگہوں کے انسان فلاں زندے فلاں مردے ہماری سفارش کر لے جائیں گے، ہماری نیا پار ہو جائے گی۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اجازت جو اللہ رب العالمین عطا کرے گا سفارش کرنے کی یا شفاعت کرنے کی، تو انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ جس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے گا بس اتنا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے اس حدیث کے مطابق ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا حقیقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت اور ان کی سفارش کے مستحق ہوں گے یا نہیں۔ ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वो कौन सा खुशनसीब इंसान होगा जिसे आपकी शिफाअत हासिल होगी। क़यामत के दिन जो आप जहन्नम से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त करेंगे, वो कौन खुशनसीब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असअदुन नास बिशिफाअति यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरी सिफारिश और मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो इंसान होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया खालिसन मिन क़ल्बी, सच्चे दिल से। सिर्फ जबान से रट लिया उसका मतलब नहीं है, सच्चे दिल से कल्ब का लफ्ज बतलाता है कि उसका मफ़हूम इंसान के ज़हन के अंदर होना चाहिए। आज में से कितने लोग होंगे जो ला इलाहा का मफ़हूम नहीं समझते। ज़बानी तौर पर तो हम कह देते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, लेकिन उसके क्या क्या तकाज़े हैं, ये कलमा हमसे किन किन चीज़ों की तरफ इशारा करता है, या क्या क्या चीज़ें हमसे मुतालबात करता है। अफसोस की बात यह कि आज हम मुसलमान होकर के भी इसके हकीकी मफ़हूम को नहीं समझ सके। और वो कुफार और मुशरिकीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि लोगों तुम लोग ये कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी कलमे का तुम इकरार कर लो, कलिमा तौहीद का, कामयाब हो जाओगे। उन लोगों ने क्या कहा, सूरह साद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, ये मोहम्मद इन तमाम माबूदों का एक बयान कर रहा हमारे सामने। कि आज जो हम खाने काबा के अंदर, आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत से कबल खाने काबा जो कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक इबादत के लिए पैदा बनाया गया था, उसको तामीर किया गया था, लेकिन उसी बुतखाने के अंदर 360 रुपयों की लोग पूजा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर 360 चीजों के लोग पूजा और परस्तिश किया करते थे। तो इतने सारे माबूद जो अपने तौर पर उन्होंने बना रखे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों इस बात की गवाही दो या इस बात का ऐलान करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद नहीं। उन लोगों को बखूबी समझ में आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कहने का मतलब क्या है। हमारे सामने जो इतने माबूदान बातिला हैं, उनके मुताबिक माबूदान हक़्क़ा बेहतर और सच्चे माबूद उनके नज़दीक, लेकिन हमारी शरीयत के हिसाब से वो सब के सब माबूदान बातिला ही हैं। तो उनको मालूम था कि इन सारे माबूदों से कट करके एक अल्लाह की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुला रहा है, और इसके लिए कहा कि एक माबूद की बात करते हो, इन नहारा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और कई एक मकाम पर इस चीज को बयान किया है कि वो लोग बखूबी समझते थे कि इस कलिमा ला इलाहा का मफ़हूम क्या है, किन चीजों का मुतालबा करता है। और ऐसे ही नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और उनकी सिफारिश इंसान को लायक होगी, खालिसन मिन क़ल्बी, सच्चे दिल से इस चीज का इकरार किया और हमेशा उसी के ऊपर डटा भी रह जाए। ऐसा नहीं कि धुलमुल यकीन, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, जिधर मौका मिला उधर आदमी फिर गया, ऐसा भी नहीं। उसकी के ऊपर इस्तिक़ामत और जमना इंसान को पड़े, तब जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और उनकी सिफारिश हमें हासिल हो जाती है। और ये शफाअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मत के ताल्लुक से कितनी रहमत उनके दिल के अंदर पाई जाती थी, कितना दर्द पाया जाता था, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, इरशाद फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर एक नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुस्तजाब दावा की, एक ऐसी दुआ की इजाजत दी जो 100% कबूल हो जाए, जो मांगा जाए वो चीज पूरी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को एक ऐसी दुआ की इजाजत दी कि अगर वो दुआ की जाए तो वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब अंबिया किराम ने इस चीज का ये ऑप्शन इख्तियार कर लिया, लेकिन मेरी बात जहां तक आई, बाज़ रिवायतों के अंदर इख्तबातु दावती है कि मैंने अपनी दुआ को छुपा रखा, और बाज़ रिवायतों के अंदर है वज़्ज़खरतु दावती, मैंने अपनी दुआ को, अपनी आवाज को मैंने ज़ख़ीरा करके रखा, बचा करके रखा, शफ़ाअतन लि उम्मती, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हमदर्दी और कितनी उनके दिल के अंदर दर्द थी कि एक ऑप्शन हर नबी को जैसे दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया गया
کہ آپ جو مانگیں گے آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم پڑھیں، صرف آپ کے سامنے میں اشارہ کروں تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ غزوہ احد کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے گھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، حتیٰ کہ آپ کو کئی زخم بھی آئے تھے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آنکھ کی جو یہ خون کی لکڑی یہاں پر ہوتی ہے، آنکھ کی جو ہڈی ہے وہاں پر چوٹ لگی، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ اگر چاہتے تو وہاں پر دعا کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ چھوٹے مسائل ہیں، یہ چھوٹی مشکلات ہیں قیامت کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے اور بھی کئی ایک غزوہ مرحلہ طائف جو واقعہ طائف ہم بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں دعوت دینے کے لیے گئے اور وحشوں نے کتنا پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر کے بے ہوش ہو جا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ بھی آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے، آپ اپنی اس دعا کا استعمال کیجیے جو اللہ رب العالمین آپ کو دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آئے۔ اور یہ دنیاوی مراحل ہیں، دنیاوی مشکلات ہیں جنہیں ہم انسان جھیل سکتے ہیں، لیکن آخرت کا مرحلہ، آخرت کا معاملہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے آخرت کے تعلق سے میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا، اور یہی اجازت مجھے قیامت کے دن شفاعت کی شکل میں دی جائے گی۔ تو شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مرتبہ بھی ہے، اور یہ شفاعت اسی آدمی کو لائق ہوگی جو پکا سچا موحد ہوگا۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ کہے اور اپنے اعمال سے کچھ کرے، ایسا بھی نہیں۔ پہلی آیت جو امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پیش کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، اولئک لهم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، وهم مهتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، راستہ پانے والے۔ یہاں پر ظلم سے مراد، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ظلم کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ظلم کا ایک معنی زیادتی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں عدل انصاف آتا ہے۔ ظلم کا ایک معنی زیادتی آتا ہے اور اس کے مقابلے میں عدل اور انصاف آتا ہے۔ ظلم کا ایک دوسرا بھی معنی ہوتا ہے، ظلم کا دوسرا معنی شرک ہے، جس کے مقابلے میں توحید آتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو انسان ظلم نہیں کرتا؟ کبھی انسان اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، کبھی گھر والوں کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، کبھی پڑوس کے تعلق سے یا کسی عام انسان کے تعلق سے، کئی ایک شکل میں انسان ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم لوگوں کو امن اور ہدایت نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جو ظلم سے مطلب سمجھ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے۔ ظلم سے مراد حقیقت میں وہ ظلم ہے جس کا ذکر لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بچے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک مت کرنا، کسی کو ساجی مت قرار دینا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے۔ یہاں پر شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اولئک لهم الامن کے تعلق سے، یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے، ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن کافی ہے، ایسے لوگوں کو اس پھر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ انسان کو ہر مرحلے میں احادیث کی ضرورت پڑے گی، اور حجیت حدیث کا ایک نیا باب جو ہمارے سامنے موجود بہت معروف ہے کہ احادیث بھی قرآن کی طرح دلائل اور ان سے احکام اور مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک چیز کے اندر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں، تو ایسے آدمی کو پھر ایسے مسائل قرآن ہی سے حل کر لینے کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے گا، شرک کو نہیں ملے گا، یعنی اگر انسان خالص موحد ہے تو ایسے آدمی کے لیے امن اور سکون ہے۔
दुनियावी जिंदगी में भी इंसान को सुकून और राहत मिलेगा, कब्र के मनाजिल उसके लिए आसान हो जाएंगे, कब्र के मराहिल के अंदर इंसान उखरवी जिंदगी के अंदर वो अमन और सुकून से रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इब्राहिम के अंदर इरशाद फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। इसी कलिमा तौहीद की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुवहिद बंदों को कब्र के अंदर और जो बरज़खी जिंदगी होगी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा देगा, साबित कदम रखेगा, डर से उनको डगमगाने और डर से मत नहीं होने देगा, उनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूत कर देगा। और जो मुनकर नकीर के सवालात होंगे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल और उसकी इजाजत से बआसानी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत दे, आमीन, कि ये समझते हैं कि अभी से हम रट लेते हैं वो जो 3 सवालात कब्र के अंदर किए जाएंगे इंसान से कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तुम्हारा क्या मकाम है, तो सोचते हैं अरबी में याद कर लेते, यही याद करके वहाँ पेश कर, वहाँ हमारी बस नहीं चलेगी भाई, हमारे आमाल के हिसाब से हमारी जबान चलेगी। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सऊदी अरब के रहने वाले हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से के रहने वाले हैं, और हमारी चाहे जो भी जबान हो, बरज़खी जिंदगी के अंदर जाने के बाद इंसान की जबान खुद ब खुद अरबी हो जाएगी, खुद ब खुद अरबी हो जाएगी। क्या कोई शख्स ये कहेगा हाँ हाँ लादरी मुझे नहीं मालूम, लोग ऐसा कहा करते थे, क्या कोई शख्स ये कहना पसंद करेगा? नहीं, लेकिन फिर भी उसके जबान से अल्फाज निकलेंगे, वो उसके अमाल की बुनियाद पर। अगर हमारी तौहीद के अंदर जरा भी डगमगाहट होगी तो फिर हमारी जबान से जवाब नहीं निकल पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र के सवालात के लिए हमें आसान, हमारे लिए आसान पैदा फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वहाँ भी साबित कदम रखे, आमीन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स मुवाहिद है तो उसको दुनिया में भी सुकून मिलेगा, अमन मिलेगा, और बरज़खी जिंदगी के अंदर कब्र के मराहिल हो या इसी तरह से क़यामत का महशर का मैदान हो, जो भी मराहिल है इंसान को अमन और सुकून मिलेगा। दूसरी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा फायदा बताया कि जो पक्का मुवाहिद और सच्चा मुवाहिद होगा, जिनके तौहीद के अंदर जर्रा बराबर भी शिर्क की आमेजिश और मिलावट नहीं होगी, ऐसा ही इंसान हिदायत भी पाने वाला, रास्ता पाने वाला, दुनिया के अंदर राह मुस्तकीम पर चलेगा और उखरवी मैदान के अंदर वो जन्नत का रास्ता पाएगा। क्योंकि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से जन्नत जाना चाहे, पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं रास्ता किधर है जन्नत जाने के, वरना हर आदमी अपनी अपनी फौज लेकर के उधर चलता। तो जन्नत जाने का रास्ता कौन बतलाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और किस आदमी को बतलाएगा? जो मुवाहिद होगा, अपनी तौहीद के साथ शिर्क को नहीं मिलाया। ऐसे मुवाहिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी अपने सही रास्ते की रहनुमाई करेगा, सही रास्ते पर चलाएगा और आखिरत के मैदान में जन्नत की तरफ उसे लेकर के जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को भी जन्नत के अंदर दाखिला नसीब करे, आमीन। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहनुमाई अगर ना हो तो जन्नत कोई नहीं पहुंच सकता। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करेंगे, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना, वो लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी तारीफ है, अल्लज़ी हदाना लिहाजा, जिसने हमें ये रास्ता दिखाया जो जन्नत तक पहुंच रहा है। वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत नहीं देता, हमें रास्ता ना दिखाता, तो हम ये रास्ता पा ही नहीं सकते। इंसान अपनी मर्जी से जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, बल्कि जन्नत के अंदर जाने के लिए सबसे अहम और जरूरी शय इंसान का मुवाहिद होना है। क्योंकि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करेगा, इसकी बात अभी आगे आएगी, लेकिन इख्तिसार यहाँ बात आगे इसके लिए आपके सामने रख दूं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर लिया और शिर्क से सच्चे मानों में तौबा नहीं किया, उसी के हालत में उसका इंतकाल हुआ, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी के ऊपर जन्नत हराम कर देते, हमेशा हमेशा के लिए उसका ठिकाना जहन्नम लिख देता है। तो लिहाजा आदमी को अपने अमाल और अपने अकाइद को थोड़ा मुहतात रवैया और मुहतात अंदाज में जांचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि भूले भटके से भी हमसे गलती हो जाए और फिर हमें बहुत बड़े खसारे और बहुत बड़े नुकसान का सामना करवे। पहली हदीस हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शहिदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह
کہ جو شخص اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اکیلا وہی عبادت کے لائق لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ اس کا کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ جنت برحق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ اور جہنم بھی برحق ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جو ان تمام گواہیوں کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کے مفاہیم کو سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کا چاہے جو بھی عمل ہو، جو بھی عمل ہو، ان گواہیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مذکور حدیث کے اندر 5 گواہیوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی مانگی گئی ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی توحید اتنے مضبوط اور ٹھوس انداز میں کرے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر مفہوم آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر مفہوم آ چکا تھا، لیکن اس کی مزید تاکید وحدہ اور لا شریک کے ساتھ کی کہ ایک تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا لائق صرف اور صرف وہی اکیلا ہے، لا شریک لہ عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ تاکید کے ساتھ تاکید، عربی زبان کے اندر کسی چیز کو اگر بہت زیادہ پریس ڈال کر کے اور مضبوطی کے ساتھ بتلانا ہو تو اس کو تاکید والے الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھار ہم اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے کبھی کبھار اللہ رب العالمین کی ہم قسم کھاتے ہیں یا اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے، وہ ایک مضبوط چیز ہوتی ہے کہ ہم اس قسم کے ذریعے سے اس چیز کو مضبوطی پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت اور توحید کو مضبوط کرنے کے لیے تین اللہ رب العالمین نے تاکیدوں کا استعمال کیا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ اگر ہے تو صرف وہی اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک پہلی گواہی کہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے۔ بات گواہی کے آگے تو میں بتا دوں کہ گواہی بغیر علم کے نہیں ہوتی، گواہی بغیر علم کے نہیں ہوتی۔ موجودہ زمانے میں اگر کوئی کسی کے اوپر کیس ہو جائے یا کوئی آدمی کورٹ کے اندر پہنچ کر کے گواہی دینا چاہے تو کیا ایسے ہی کوئی بھی آدمی جا کر کے گواہی دے دیں گے؟ نہیں۔ کس بارے میں گواہی دینی ہے، سچ معنوں میں وہ جان رہا ہے اس چیز کو کہ نہیں، کیونکہ ہم جب وکیل کے سامنے جائیں گے تو کچھ آگے کی کچھ پیچھے کی، اس طرح کے ہمیں پھنسانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم بے علم ہو کر کے وہاں گواہ بن کے چلے جائیں گے تو آسانی کے ساتھ اس کے جال میں ہم پھنس جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو اعظم الشہادہ ہے، سب سے بڑی گواہی ہے، کیا اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے؟ یقینی طور پر ضروری ہے کہ بغیر اس کے ہمارا کام چلنے والا بھی نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ۔ یہاں گواہی کی بات ہو رہی ہے اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طرف بتلایا کہ بغیر علم کے گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ کہ جو شخص اس حال میں اس کی وفات ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو بخوبی جان رہا ہو اور اس چیز کو سمجھ رہا ہو، انه لا الہ الا اللہ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو۔ یہاں پر گواہی کو علم کے ساتھ جوڑا گیا کہ بغیر علم کے گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر بغیر، جیسے ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ ہم لا الہ کا مفہوم نہیں سمجھتے، بس یوں ہی رستے چلے جاتے ہیں کہ لا الہ محمد رسول اللہ، اس کے کیا مفاہیم ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جاننا ضروری ہے، کیونکہ گواہی کبھی کبھار انسان گواہی قبول ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ گواہی ایک تو علم ضروری ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کر کے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے انسان کی گواہی بالخصوص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے تعلق سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے اگر کوئی انسان گواہی دیتا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر انسان کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ پہلی چیز، اپنی زبان سے اقرار کرے
अगर जबान से नहीं बोलता है, दिल में बहुत अच्छा समझता है और उस चीज को बहुत ही समझता है, लेकिन जबान से अदा नहीं करता है, तो भी उसकी दिल की सच्चाई के साथ और दिल की सफाई के साथ जो आदमी गवाही को इख्तियार करता है लेकिन जबान से अदा नहीं करता, तो भी उसकी ये गवाही और उसकी ये तस्दीक काबिल कबूल नहीं हो। जबान से बोलना जरूरी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बोलना पड़ेगा इंसान। तो एक तो जबान से इकरार, दूसरी चीज जबान के साथ साथ दिल के अंदर सच्ची तस्दीक भी होनी चाहिए। दिल के अंदर सच्ची तस्दीक भी होनी चाहिए, तब जाकर के इंसान की गवाही मोतबर हो। अगर सिर्फ जबानी तौर पर कहते हैं, दिल में हमारा कोई मफहूम नहीं है, दिल में सदाकत और तस्दीक की कोई बात नहीं है, तो हमारी वो गवाही नाकाबिल एतबार हो, नाकाबिल कबूल हो। सूरह मुनाफिकून की इब्तिदा आयत पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी शहादत के ताल्लुक से बयान फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास ये मुनाफिक लोग आते हैं, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कहते हैं कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वल्लाहु याअलमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह को भी इस बात का इल्म है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की गवाही देता है कि मुनाफिक लोग झूठे। किस माने में झूठे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं थे? लेकिन जो लोग गवाही दे रहे हैं कि आप रसूल हैं, आपकी रिसालत की हम गवाही देते हैं, वो गवाही देने में वो लोग झूठे थे। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ ज़बानी तौर पर कहते थे, दिल के अंदर उनकी तस्दीक नहीं था। तो दिल से तस्दीक करना भी इंसान के लिए जरूरी है। और तीसरी चीज, अपनी अमल के जरिए से भी तौहीद को साबित करना पड़ेगा। जबान से इकरार के साथ साथ दिल के अंदर सच्ची तस्दीक हो, और उसके बाद अपने आज़ा के जरिए से, अपने अहसान के जरिए से इंसान इस तौहीद को साबित करे, तब जाकर के इंसान की वो गवाही काबिल एतबार होगी, वरना नहीं। क्योंकि अगली जो शहादत और अगली गवाही है कि इंसान जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की गवाही दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दुनिया के अंदर कोई भी इबादत के लायक और मुस्तहिक नहीं है, साथ ही साथ इंसान इस बात की भी गवाही दे व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अंबिया इकराम को मकबूल किया, उनको अब्दियत के साथ खिताब किया। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी, बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान करीम को, कुरान मजीद को जिसे फुरकान कहा गया है, कि फुरकान को अपने बंदे पर नाज़िल किया। इसी तरह से सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, वो इसरा का वाक़या जिसके अंदर अब्द का लफ्ज़ है। अब्द इंसान को बोलते हैं, फरिश्ते को नहीं। इसी गवाही से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरी मखलूक मानता है, तो ऐसा आदमी इस गवाही से हट जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द मानना, इंसान मानना, तब जाकर के इंसान की गवाही मोतबर हो। अगर इंसान के बजाय फरिश्ता आदमी कहे, नूरी मखलूक कहे, तो ऐसा आदमी इस गवाही के अंदर शामिल नहीं है, और इसके बाद जो उसका फायदा वो भी नहीं हासिल होने। जब हमारी गवाही ही नाकाबिल एतबार है, नाकाबिल रिजेक्ट कर दी गई हमारी गवाही, तभी उसका फायदा और बेनिफिट जो मिलने वाला वो नहीं मिलता। क्योंकि पहला सीढ़ी, जो पहला मरहला है, वो हमारा दुरुस्त होगा, तब ना जाकर के हमारा आगे कदम बढ़ेगा। और अगर हम पहले ही सीढ़ी पर अपना पैर डगमगा ले, तो यकीनन हमें पीछे आना पड़ेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान मानना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को बयान किया कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम युहा इलैहि, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, लेकिन हम में और तुम में फर्क यही है कि रिसालत तुमको नहीं, मुझे मिली, मेरी तरफ वही की जाती बस। तो जहाँ एक इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत को, इंसान होने को तस्लीम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ में रिसालत को भी तस्लीम करना जरूरी है। रिसालत को भी तस्लीम करना इंसान के लिए जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफसोस की बात ये होती है और हैरत भी आती है कि आज हमारे सामने बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि सिफात तो सब इंसानों के गिनाते हैं, लेकिन जब जात की बात आती है तो नूरी कह देते, होठ की गिनाते, जुल्फी गिनाते,
आंख की चमक गिनाते, खूबसूरती गिनाते, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने बयान की जो कि इंसानों की चीजें और इंसानों की आदतें। लेकिन जब जात की बात आती है तो जात में और मखलूक के एतबार से आप इंसान नहीं बल्कि आप बुरी मखलूक। ये किसने आपको इख्तियार दिया? अगर आपको हकीकी मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत को कबूल कर, इस बशारत को हासिल करना है, तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल के साथ साथ आपको इंसान मानना जरूरी है। बगैर इंसान माने हुए एक इंसान की गवाही मोतबर नहीं होगी। इसी तरह बोलने को तो इंसान मोहब्बत रसूल के बहुत सारे दावे धुन भरता है, बहुत सारे ढिंढोरे पीटता है, लेकिन जब इताअत की बात आती है, जब उस चीज को साबित करने की जरूरत होती है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपने अमली तौर पर साबित करने की जरूरत होती है, तो फिर इंसान पीछे हट जाता है। जैसे एक इंसान को अगर किसी इंसान से हकीकी माने में मोहब्बत है, अरबी शायर ने कहा था तासिल इलाहा व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, कि आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप नाफरमानी भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत भी करते हैं, व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, और आप उसकी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। ये बहुत ज्यादा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं। दुनियावी एतबार से अगर एक इंसान किसी इंसान से चाहता पसंद करता है, तो जिस इंसान को पसंद करता है उसकी बात मानना इंसान के लिए जरूरी है। उस जैसे आदाब और उस जैसे अखलाक इंसान को अपना बनाना जरूरी है, वरना सिर्फ जबानी तौर पर उसका दावा रह जाएगा। यही चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने और उसको अमली तौर पर साबित करने से ही साबित हो सकता है, वरना दावा करने के तो बहुत कुछ आदमी करके चला जाएगा। उस चीज को साबित करने की जरूरत पड़ती है कि हाँ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, शक्ल और सूरत में, अपने जिस्म के एतबार से, लिबास के एतबार से, अपने दीगर आज़ा और जवाहिर के इस्तेमाल के हिसाब से, अमाल और सिफात के एतबार से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं। तो इत्तिबा के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी रिसालत इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं पाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे खुसूसियात हासिल हुए, शफाअत का मसला हो, हौज़ कौसर पर अपनी उम्मत को पिलाने के ताल्लुक से हो, या इसी तरह से सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिले की बात हो, या इसी तरह से तमाम इंसानों के सरदार होने की हैसियत हो, ये सारी की सारी चीजें कब मिली? जब रिसालत मिली। रिसालत से पहले एक आम इंसान, और ये सारे मनासिब और ये सारे फजीलतें और खुसूसियात इंसान को रिसालत के बाद मिली। तो जिस चीज की वजह से ये सारे मनासिब और ये सारे खुसूसियात इंसान को हासिल होते हैं, अगर एक इंसान उस चीज को अपना ही नहीं बल्कि उनकी खुसूसियात गिनाए फिरे और उनकी तमाम सिफतों को खाली बयान करता फिरे, उन चीजों को पैदा ना करे अपने अंदर, तो उसका ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद हो जाता है। तो तौहीद को साबित करने के लिए जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार और उनकी शहादत जरूरी है, वहीं पर इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब इंसान मानना और इसी तरह से आपको रसूल मान करके उनकी इताअत करना, तब जाकर के इंसान की गवाही काबिल कबूल होगी। दूसरी गवाही व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा यानी इंसान मानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल मानना जरूरी है। क्योंकि ईसाइयों के नजदीक उनके अंदर कई एक फिरके हैं। कुछ लोगों के नजदीक तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिनकी इबादत की जा सकती है। कुछ लोगों के नजदीक नहीं, वो खुद अल्लाह नहीं है बल्कि तीन में से तीसरा, जिसे अकीदे तस्लीस कहा जाता है, तीन में से तीसरा है। पहला अब यानी अल्लाह, बाप अल्लाह, बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये सारी सिफात और ये इस तरह की बातें भी ज़बानें देती हैं, लेकिन समझाने की बात इसके लिए बयान करना पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाप के हैसियत इन लोगों के अकीदे के हिसाब से नऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाप एक है, दूसरा इब्न बेटा ये ईसा अलैहिस्सलाम, और तीसरा रूहुल कुद्दूस हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इन तीनों के मजमूए का नाम अल्लाह, एक चीज का नहीं।
तीनों के मजमूए का नाम अल्लाह। तीनों मिलकर के जो है उलूहियत का हक रखते हैं और दुनिया चला रहे। जिसपे हिंदुओं के अंदर अकीदा है कि विष्णु, इसी तरह से शिव वगैरह का नाम आता है, ब्रह्मा की, तीनों मिल करके इस कायनात को चला रहे। उसी तरह ये ईसाइयों के अंदर कि तीन मिल करके एक दुनिया का निजाम वो लोग चला रहे। इस हैसियत से अब्द बोल करके एक इंसान गर्दान करके, इंसान समझ करके उनके सारे अकायद का रद्द हो जाता है कि वो ना अल्लाह थे, ना अल्लाह के हिस्से थे, ना अल्लाह के बेटे थे, ना उलूहियत का कभी उन्होंने दावा किया, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा इन्नमा अना अब्दुन फकुल अब्दुल, मैं अल्लाह का बंदा। सूरह माइदा के आखिरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो उनका क़यामत के दिन कलाम होगा उस चीज को आप पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि क्या ऐसा तुमने अपनी कौम और अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म दिया था कि मेरी इबादत करो और मेरी माँ को भी इलाह मानो? तो बोलेंगे नहीं, अगर मैं कहता भी तो तुमको मुझसे ज्यादा इल्म है। एक तो कहा नहीं, जब तक मैं उनके नजदीक था, उनके दरमियान था, तब तक उनको समझाया। मेरे बाद उन लोगों ने क्या किया मुझे उसका इल्म नहीं है। उनके ताल्लुक से आप ही तुम ही बेहतर जानो कि उनके साथ क्या सलूक करने का। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा मानना, इंसान मानना, और आपको रसूल भी मानना है। ऐसा भी नहीं कि जैसे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुज़ ज़िना का, जिसे हम ठेठ भाषा में हरामी बच्चा बोलते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस तरह से इन्होंने यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुज़ ज़िना का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नहीं, ना अल्लाह का बेटा है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का बेटा है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी नस्ल नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा करार दे रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद नहीं। ये तो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक निकले हुए कलमा की मखलूक है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुन फयकुन के जरिए से कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हो जा, पैदा हो जा, पैदा हो। इससे हमें ये नहीं दावा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत है जो कि अज़ली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये जो कलमा है, कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है, लेकिन जिस कलमे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया वो एक कलमा से पैदा हुए। कलमा नहीं थे, वो एक जुमला था, एक सेंटेंस था, कुन फकान, कुन फकान की हो जा तो वो हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है कि किसी चीज, बड़ी चीज के ताल्लुक से कहे कि कुन हो जा तो वो चीज हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यूं तो हर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत और उसके हुक्म से पैदा होता है, लेकिन इनकी पैदाइश एक अलग अंदाज से हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी पैदाइश के जरिए इंसानों को एक पैगाम देना चाहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत कामिला का इजहार करना चाहता है कि हम बगैर बाप के भी पैदा कर सकते। उसी कलमे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील के वास्ते से रवाना किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलमा नहीं है, बल्कि कलमा से बने हुए और पैदा हुए एक इंसान। इसी तरह से कुछ लोग और धोखा देने की कोशिश करते हैं, वरूहुम मिन्हु। इसी गवाही के अंदर इंसान को यह भी मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसके कलमे से पैदा हुए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजी हुई रूह से एक मखलूक है। कुछ लोग इसका तर्जुमा अल्लाह का रूह करार देते हैं, जो कि गलत है। अल्लाह अपनी रूह नहीं भेजा। हमारे अंदर एक रूह है, आपके अंदर एक रूह है, हर एक इंसान के अंदर एक रूह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत और उसके हुक्म से हमारे पास रूह आती है। जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं तभी हमारे ऊपर, हमारे जिस्म में रूह फूंकी जाती है। तो उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो इंसानों के लिए मुतय्यन रूहें हैं, उन रूहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह थी उनकी तरफ रवाना किया। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह के अंदर फूंक दी और इसकी वजह से वो लाहूत हो गए, हमेशा हमेशा रहने वाले और हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जो मुतय्यन रूह थी वो रूह थी और उनकी तरफ रवाना किया। खास तौर पर जो इनका तज़किरा आया वो उनकी ताज़ीम के लिए, उनकी शान बतलाने के लिए। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शान बतलाना चाहता है और दूसरी ये कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला के एक नुमायां हिस्सा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की एक ज़ाहिरी निशानी। इसी तरह से इंसान को यह भी अकीदा रखना होगा, इस बात की गवाही देनी होगी कि जन्नत भी है, मौजूद है, अभी तैयार शुदा है, और जहन्नम भी।
صرف جنت کی بات نہیں، جہنم بھی تیار ہے. اب کہاں ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بتلا پائے. اس کے علم ہے کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کا دکھائے گئے بالخصوص معراج کے موقع پر ہو یا اسی طرح کا اور دوسرے موقعوں پر، تو اس کے اندر چونکہ تو کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کہاں دیکھا کدھر دیکھا. بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو دکھایا اور اللہ رب العالمین نے ان کے رہنمائی کی، اس کے حساب سے ان کو نظر. اب یہ جو قیامت کے دن جنت ہمارے سامنے پیش ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ جو ابھی موجودہ جنت ہے قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، جو زلزلہ ہوگا اس کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گا. نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو جنت اور جہنم ہے یہ موجود ہے اور فنا نہیں ہونے والا. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جیسے دنیا آسمان ساری چیز ختم ہو جائے گی تو جنت اگر جہنم موجود ہے تو بھی تو ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. یہ اعتراض قابل قبول ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار کیا ہے اور اس کو کبھی بھی فنا لاحق نہیں ہے. ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک موحد کو ایسا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعل. تمہیں یہ وارننگ دی جا رہی، تمہیں یہ ہوشیار کرایا جا رہا ہے، تمہیں اس بات کو دماغ کے اندر بیٹھایا جا رہا ہے کہ تم جنت اور جہنم کو بھولو نہیں، تم سے کتنا قریب ہے اس چیز کو یاد رکھو. الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعل. کہ ایک انسان سے جس طرح ایک آدمی جوتا پہنتا ہے تو جو رسی باندھتا ہے کتنے دوری پر اور فاصلے پر ہوتی، جب چاہے انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے تھوڑے ہی فاصلے پہ. اسی طرح جس طرح تمہارا تسمہ جو جوتا باندھتے ہو، جس طرح تمہارا جوتے کا تسمہ تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب تم سے جنت اور جہنم بھی. جنت جہنم بھی ایسے ہی. لہذا انسان اپنا فیصلہ کرے کہ کدھر جانے کا. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی گواہیوں کو قبول فرمائے. اسی طرح سے ایک دوسری بات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، کہ اللہ رب العالمین مجھے ایک ایسا کلمہ بتاؤ، ایسا سکھاؤ کلمہ جس کے ذریعے سے میں تم کو پکاروں اور تمہارا یاد کرتا رہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ. توحید کی بات کی نا، بات چل رہی فضیلت توحید کی. توحید کے اقرار سے اور اس کے اقتضادات کو اور اس کے تقاضات کو اگر انسان پورا کرے تو کیا فائدہ ہوا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کو. بعض دوسری روایتوں کے اندر لا الہ کو مفتاح کنوز کہا گیا، کنوز الجنہ. اور اسی طرح سے خزانے بھی بعض دوسری روایتوں کے اندر ملتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا. انہوں نے کہا کہ رب کل عبادک یقولون ھذا، تمہارا ہر بندہ یہ اس چیز کا اقرار کرتا اور اس چیز کو پڑھتا ہے، تو مجھے اسپیشل کیا ملا؟ میں تم سے اسپیشل چیز مانگ رہا ہوں، ایسی چیز بتاؤ جس سے میں تمہارا ذکر کروں اور تم سے دعا کرتا. اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، اگر ساتوں آسمان اور ان کے اندر بسنے والی مخلوقات کو، والارضین السبع فی کفۃ، اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بین لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ والا جملہ اور پلڑا بھاری ہو جائے گا ان تمام زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سے. اللہ اکبر. اتنی زیادہ فضیلت اس لا الہ الا اللہ کی، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. بہت اہمیت کی چیز اور بہت خاص چیز ہے جسے ہمیں بہرحال سمجھنا چاہیے، اور توحید کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں ہونے دینا چاہیے. یہی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی آسمان میں وعامرهن غیری، میرے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں میں خالق ہوں، میرے علاوہ جتنی بھی آبادیاں ہیں زمین اور آسمانوں کے اندر، آسمانوں میں، تو آسمانوں سے میں بھی ایک آسمانوں کے اندر رہنے والا ہوں. اسی سے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر کہا آمنتم من فی السماء، جو آسمان میں اسے کیا تم بے نیاز ہو گئے، پرامن ہو گئے، سکون پا گئے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. تو بالذات اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم. لیکن
ہمیں یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اپنے احاطے قدرت اور اسی طرح سے سمع و بصر کے اعتبار سے، اپنی جانکاری اور علم کے اعتبار سے پوری چیز اس کے اندر میں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ بیٹھ کر کے، ہر جگہ پہنچ کر کے جانکاری لینا یہ کوئی کمال نہیں۔ ہم آپ یہاں آئے ہیں، یہیں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے ساری چیزوں کو دیکھیں، اور اللہ رب العالمین کے اندر کوئی صفت ناقص نہیں ہے، سب کے سب صفات کامل ہے، جس کی بات ابھی آگے آئے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی سب صفات کامل ہے، جس کے اندر نقص کی ایک رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت کمال ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو کر کے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس کا تعلق زمین سے ہو، آسمان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی 7 حصے اور ان کے اندر بھی مخلوقات ہیں۔ زمین بھی 7 ہیں اور اس کے اندر بھی مخلوقات ہیں۔ واللہ اعلم کون سی مخلوقات ہیں کون سی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم۔ ایک اور اسی توحید کے فضیلت کے تعلق مختصر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نہیں ہے، دھوکہ نہ کھائیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ شروع میں بتا دوں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے کہتے ہیں، جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ایسا کہا، آیت نہیں ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، الفاظ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، لیکن مفہوم اور معنی اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین ڈال دیتا کیسا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین انسان سے کہے گا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ ابن آدم اگر تم مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تیرے پاس زمین بھر کر کے گناہ ہو، تو چھوٹا موٹا نہیں، پہاڑ کے برابر نہیں، زمین اور آسمان، کوئی آدمی ناپ سکتا ہے کتنے فاصلہ ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ 5000 سال، اور اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں میں، تھوڑا شک ہے اس کی بنیاد پر اس چیز کو نہ چھڑا جائے کہ زمین و آسمان کے اندر بہرحال فاصلہ کافی ہے جو انسان کی پہنچ سے باہر ہے، انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ لیکن اتنے بھر کر کے بھی اگر زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہ بھر کر کے ایک انسان اللہ رب العالمین کے پاس جائے، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو، ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہ اے ابن آدم کے بیٹے، زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے لیکن ان گناہوں کے اندر شرک والا گناہ نہیں ہے، تو لآتیتک بقرابھا مغفرہ، سارے گناہوں کی بخشش کے ساتھ میں تم سے ملوں گا تمہارے سامنے۔ اللہ پر اتنی زیادہ فضیلت اس توحید کی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر کے یا تو اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، یا اگر کچھ سمجھتے بھی ہیں تو ہر درمی کی بنیاد پر اس کے نقائص کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ توحید کی فضیلت اور اس کی عظمت کے تعلق سے ایک اور حدیث کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے گناہوں کو یا تو شروع ہی میں معاف کر دے، اور اول وہلہ میں جب انسان بغیر سزا کاٹے ہوئے جو جنت کے اندر جائیں گے، بغیر سزا کاٹے جہنم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنم سے بچا کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یا تو ایسی صورت ہوگی یا اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہ کے مقدار میں ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، پھر اس کے حساب سے جب ان کو سزا مل جائے گی تو پھر ان کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک تیسری تدبیر یہ بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ یا تو انسان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، انسان دنیا میں توبہ کر لیتا ہے، یا قیامت کے دن اہل کتاب میں سے کسی شخص کو اس کا فدیہ بنائے گا، فدیہ بدلے میں رکھے گا۔ جیسے انسان سے اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے اندر کہا کہ انسان کو جب جہنم میں ہونا یقین ہو جائے گا تو انسان کہے گا کہ دنیا اور اس طرح کی تمام چیزوں کو فدیہ بدلے میں دے دے اور اس کے بدلے میں وہ جہنم سے بچ جائے۔ حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایک موحد انسان کے ساتھ بدلہ والا معاملہ کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ایک مسلمان کے ساتھ میں یہودی کو ساتھ لگا دے گا، ایک مسلمان کے ساتھ میں یہودی یا نصرانی کو ساتھ لگا دے گا، فیقول، اور اللہ رب العالمین کہے گا، ھذا فکاکک من النار، یہ جو یہودی یا نصرانی ہے
ये तुम्हारे लिए बदला है, फिदिया है, तुम्हारी जजा है, जिसके बदले में तुम जन्नत में जा रहे हो। इसको तुम्हारे जहन्नम से नजात का जरिया बनाइए। ये जहन्नम में जाएगा और इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर जाओ। ऐसा नहीं कि वो यहूदी मुसलमान होगा, नहीं, बल्कि मुशरिक होगा, गुनाहगार होगा, उसके सारे गुनाह इसके ऊपर लाद करके एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल करते। ये तौहीद की फजीलत है। इसके अलावा और भी कई एक मसाइल होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत वुसअत रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत बहुत ज़्यादा वसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान से कहा कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जो गुनाह तुमसे हो जाते हैं उनसे नाउमीद मत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दरवाज़ा और तौबा का दरवाज़ा तुम्हारी मौत से पहले पहले तक खुला हुआ, मांग लो अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन शर्त यह कि इंसान पहले तौहीद को समझे, तभी जाकर कि ये सारे फज़ाइल इंसान को हासिल हो सकते हैं। वरना इंसान अगर मुवाहिद नहीं बल्कि उसके ईमान के अंदर शिर्क की आमेज़ी से उसे तौहीद के अंदर खलल है, तो इसी सूरत में इंसान के लिए नाकामी और नामुरादी पक्की हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को तौहीद को समझने और उसके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, मौला करीम हमारे छोटे बड़े सब गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा तौहीद के मुताबिक कायम रहने और उसके तकाज़े को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के अंदर भी इसी तौहीद की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमाए और अव्वल वाला के अंदर जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु लिज़न्बिही इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। 2 मिनट